मावा मावा मां जन्नत दा परछावां, माए तेरे वेड़े विच रब वसदा, तेथों पल भी दूर ना जावां। मां शब्द बहुत छोटा है पर मायने बहुत वड्डे। इस शब्द च पूरा संसार समोया होया है। एक मां अपनी औलाद वास्ते जो घालना घलदी है, इसदा देना 4 जन्मां च भी देना मुश्किल है। इसे करके ही तां मां नूं रब दा दूजा रूप कहा जांदा है। मां दी बदौलत ही पुत्तर नूं वख-वख रंगां दे नाल भरिया संसार वेखना नसीब हुंदा है। एक मां करके ही पुੱਤ दुनिया दे तरह-तरह दे रंग माणदा है, हर तरह दे सुख भोगदा है। पर जदों मां प्रति अपना फर्ज निभाउण दी वारी आउंदी है तां पुੱਤ भी कपुੱਤ हो जांदे ने। पर एक मां ही अजिहा रिश्ता जो अपनी औलाद वास्ते सब कुछ करके कदे जताउंदी नहीं। हमेशा मां दी ममता वंडदी है, कदे कुछ मंगदी नहीं। पर वो पुੱਤਰ भी किन्ने बदनसीब हुंदे ने जो मां दे किते नूं भुला के अकृत घण बन जांदे ने। कुछ अजिहा ही होया मुक्तसर च, जिथे एक बुजुर्ग महिला दी दास्तान सुन के मन पसीज जांदा है, हिरदा वलुंदरिया जांदा है। दास्तान अजिही जो सबनों हिला के रख देने वाली है ते यह सोचण दे लई मजबूर कर दिंदी है कि जिस मां दी कुख दे विचों पुत्तरां ने जन्म लिया ते उन्हां पुत्तरां दे हुंदियां मां बेसहारा हो जावेगी। उत्थे किसी दे घर रह गई सीगी, रोटी पानी दा खर्चा उन्हां नूं दे गए सीगे ते थोड़ी जी तबीयत जी माता दी खराब सी। दस्या जा रहा है कि माता नूं जिहड़े कंधा जिहड़ा इट्टां च चिणिया होया सीगा उत्थे। नहीं ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੰਧਾਂ ਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾ ਸਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। जिस मां ने कदे अपने पुत्तरां दे लई सुपने संजोए, पुत्तरां दे लई खुद दुख तकलीफां सहियां, पर औलाद नूं तत्ती वाह ना लगण दित्ती। पर इस सब दी सजा इहो मिली कि पुत्तरां दे हुंदियां मां लवारिस हो गई। 2 पुत्तरां ते 4 धीआं दी मां, जिस दे पुत्तर वड्डे अहुदिਆਂ वाले ने, पोतरी एसडीएम दी कुर्सी ते विराजमान है, असर रसूख वाला परिवार है। पर इस सब दे बावजूद मां नूं किते कोई ढोई नहीं मिली। सब कुछ हुंदियां गुमनाम हो गई, बेसहारा हो गई। ते आखिरकार 82 साला बुजुर्ग महिला इस फानी संसार नूं अलविदा कह गई। दरअसल पूरा मामला मुक्तसर दा है, जिथे कुछ दिन पहला बेहद तरसयोग हालत दे विच बुजुर्ग महिला सड़क किनारे मिली सी। हालत अजिही सी कि छोटे दिल वाला अजिही हालत वेख भी नहीं सकदा सी। जिस दे सिर च कीड़े पै चुके सन, सब कुछ हुंदियां मां नूं अजिहा आशियाना नसीब होया जिस दी शायद इस मां ने कदे कल्पना भी नहीं कीती होवेगी। अजिहा आशियाना जिथे अग वर्गी धुप चमड़ी साड़ देवे, जिथे ढिड दी भुख मिटाउण दे लई रोटी टुक भी नसीब ना होवे। ये तस्वीरां वेख के अखां नम हो जांदियां ने, मन उदास हो जांदा है कि किसी मां दी इस हद तक भी कोई बेकदरी कर सकदा है। महलां दे विच रहण वाले पुत्तर ते मां नूं नसीब होई अजिही थां जो किसे नूं भी नसीब ना होवे। आखिर कोमल दिल मां दे हिस्से आए ओ पत्थर जो कदे भी कोमलता दे मायने नहीं समझ सकदे। बेगैरत पुत्तरां ने मां नूं पत्थरां दे नाल ढक के मरन दे लई छड़ दित्ता। बेशक बेगैरत पुत्तरां चों इंसानियत मर चुकी सी, मां दे रिश्ते नूं भुला चुके सन, मां दा घालना विसार चुके सी। पर अजे भी इंसानियत जिउंदी है, जिथे पाप है उत्थे पुण्य दी होंद भी है।
ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀ 82 ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ ਸੋਢੀਆਂ ਦਿਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਗੈਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਵੀ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਕਿਰਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਆਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਪੁੱਤ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ 'ਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਗੈਰਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪੋਤਾ ਜੱਜ ਹੈ ਔਰ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੂਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਆਪਾ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਡੂਡੀ ਤੇ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, 31 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਆਉਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ? ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ SDM ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਲੈਹਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿੱਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ
ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੀਸੀਐਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਈ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਪੋਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ? ਯਾਰ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਬੇਗੈਰਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜਬਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18।